वीबीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। 10वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिंदी पाठ्य पुस्तक खोली। हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो 5वां पाठ है, पाठ का नाम है लोकगीत। आपको मालूम है लोकगीत एक गद्य पाठ है। गद्य पाठ में निबंध विधा से संबंधित पाठ है। लोकगीत गद्य पाठ के लेखक का नाम है श्री भगवत शरण उपाध्याय। उनका जीवन काल सन 1910 से सन 1982। उनकी रचनाएं हैं विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी। उनकी विशेषता है कि उन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, बाल साहित्य, निबंध में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। ठीक है छात्र छात्राएं, हम इस लोकगीत गद्य पाठ में पहला अनुच्छेद, दूसरा, तीसरा, चौथा अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं। आपके लिए कुछ प्रश्न। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में किन जातियों के लोग फैले हुए हैं? पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में किन जातियों के लोग फैले हुए हैं? మధ్య ప్రదేశ్, దక్కన్, చోటా నాగపూర్లో ఏ జాతుల వారు నివసిస్తూ ఉన్నారు? उसका उत्तर है गोंडकांड, भील, संताल। गोंडकांड జాతి వారు, భీల్, సంతాల్ జాతి వారు ఎక్కడ నివసిస్తూ ఉన్నారు? మధ్యప్రదేశ్, దక్కన్, చోటా నాగపూర్ ప్రదేశాల్లో నివసిస్తూ ఉన్నారు। दूसरा प्रश्न है पहाड़ी किसे कहते हैं? पहाड़ी के बारे में आप क्या जानते हैं? पहाड़ी यानी देन्నంటారు या पहाड़ी జానపద గీతం గురించి మీకేం తెలుసు? छात्र छात्राएं उसका उत्तर है पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। पहाड़ी का अर्थ है पहाड़ प्रांत के निवासी है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। छात्र छात्राएं పహాడీ లోకగీత के बारे में आप क्या जानते हैं? పహాడీ అనేటువంటి జానపద గీతాల గురించి మీకు ఏం తెలుసు అన్నప్పుడు మరి ఈ ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది। పహాడీ का अर्थ है पहाड़ प्रांत के जो निवासी, పర్వత ప్రాంతాల్లో నివసించేటువంటి వారిని మనం పహాడీ అని పిలుస్తూ ఉన్నాం। మరి పర్వత ప్రాంతాల్లో నివసించేటువంటి వారిలో వేరు జాతులు ఉంటారు। మరి ఆ జాతుల వారికి వేరు పాటలు కూడా ఉంటాయి। మరి అవన్నీ కూడా ఆ పాటలన్నీ కూడా అశాస్త్రీయం అయినందువలన అవన్నీ కూడా ఈక్వల్ సాంగ్స్ అని అంటాం। ఈక్వల్ సాంగ్స్ అని అంటే ఏ విషయంలో ఈక్వల్ సాంగ్స్? అవన్నీ కూడా క్లాసికల్ కానటువంటివి, శాస్త్రీయం కానటువంటివి। వేరు జాతుల వారు వేరు పాటలు పాడుతున్నప్పటికీ కూడా అవి శాస్త్రీయం కానందువలన అవన్నీ కూడా జానపద గీతాలే। ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఫోక్ సాంగ్స్। మరి గడ్వాల్, కిన్నౌర్, కాంగడా అనేటువంటి ప్రదేశాలలో వారికి చెందినటువంటి పాటలు ఉన్నాయి। అదేవిధంగా ఆ పాటలు పాడేటువంటి పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి। వాటికే మరో పేరు పహాడీ అని పెట్టడం జరిగింది। ठीक है छात्र छात्राएं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो अनुच्छेद है देखिए, वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और बतियारी बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और डोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। छात्र छात्राएं पहला वाक्य देखिए,
वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इस वाक्य में कारक चिन्ह पहचानिए। पहले कारक चिन्ह क्या है? के और में। के संबंध कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह, और में अधिकरण कारक चिन्ह, अधिकरण कारक चिन्ह। परीक्षाओं में पूछा जाएगा वाक्य में जो कारक चिन्ह पूर्ति करने के लिए, भरने के लिए आपको पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। वास्तविक, 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 इसको यथार्थ भी हम कह सकते हैं। वास्तविक माने क्या है? यथार्थ मीन्स रियल। इट्स తెలుగు వర్డ్. వాస్తవికంగా అంటే నిజంగా, యథార్థము. ओके, रियल इसे वास्तविक लोकगीत, रियल फोक सॉन्ग्स। वास्तविक, इसका विलोम शब्द हम ले सकते हैं काल्पनिक। वास्तविक, काल्पनिक हम ले सकते हैं। कल्पना से संबंधित काल्पनिक, वास्तव से संबंधित वास्तविक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। वास्तविक लोकगीत, रियल फोक सॉन्ग्स, మరి నిజమైనటువంటి జానపద గీతాలు देश के गांवों और देहातों में है. ఎక్కడున్నాయి రియల్ ఫోక్ సాంగ్స్, నిజమైనటువంటి జానపద గీతాలు మనము వినాలి అని అనుకుంటే అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే దేశ్ కే గాంవోं, గాంవోं అనే విలేజెస్, గ్రామాలలో, అదేవిధంగా దేహాతో, దేహాతో మీన్స్ కుగ్రామాలు, మారుమూల గ్రామాలు, అడవులకు దగ్గరగా ఉండేటువంటి గ్రామాలను మనము దేహాత్ అని పిలుస్తాం. మరి నిజమైనటువంటి జానపద గీతాలు మన దేశం యొక్క గ్రామాలలో, అదేవిధంగా కుగ్రామాలలో ఉన్నాయి. ओके, वास्तविक लोकगीत कहाँ है? देश के गांवों और देहातों में है. इनका संबंध देहात की जनता से है. మరి ఈ నిజమైనటువంటి జానపద గీతాలు ఎవరికి సంబంధించినటువంటి పాటలు? इनका संबंध, इनका माने इनका लोकगीतों का, इन लोकगीतों का, ఈ జానపద గీతాల యొక్క సంబంధము, రిలేషన్ దేహాత్ की जनता से है. దేహాత్ మీన్స్ ఆల్రెడీ సెడ్, గ్రామంలో ఉండేటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో దేహాత్ की जनता, जनता माने ప్రజా, జన, లోగ్ है, పీపుల్. ఆ కుగ్రామాలకు చెందినటువంటి ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి పాటలు. ओके, यह है से कारक चिन्ह है, की कारक चिन्ह है. की क्या है? संबंध कारक चिन्ह है. यह है संबंध कारक चिन्ह. और से కుగ్రామంలో ఉండేటువంటి ప్రజలతో ముడిపడి ఉండేటువంటి జానపద గీతాలు. మరి ఇక్కడ తో అనేటువంటి అర్థం వచ్చినప్పుడు అదే కారక చిహ్నం అవుతుంది. कारक चिन्हों में से एक है करण कारक और एक है अपादान कारक, दो है ना. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి से करण कारक, अपादान कारक, ఇట్ కమ్స్ మీనింగ్. యు షుడ్ సీ మీనింగ్. విత్ మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు అది కరణ కారక అవుతుంది. కరణ కారక చిహ్నం. ఫ్రమ్ మీనింగ్ నుండి అని వస్తుంది. నుండి అని అర్థం వచ్చినప్పుడు అది అపాదాన్ कारक. రామ్ తిరుపతి సే ఆయా, రాముడు తిరుపతి నుండి వచ్చాడు. మరి అక్కడ నుండి అనే అర్థం వచ్చినప్పుడు ఆ కారక చిహ్న అపాదాన్ కారక చిహ్న है. రామ్ కలం సే లిఖతా है, రాముడు కలంతో రాస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఇక్కడ సే తో అర్థం వచ్చింది కాబట్టి ఇది కరణ కారక చిహ్నం. మరి ఇక్కడ కూడా గ్రామంలో ఉండేటువంటి ప్రజలతో ముడిపడి ఉండేటువంటి పాటలు, వారికి సంబంధించినటువంటి పాటలు జానపద గీతాలు కాబట్టి ఇక్కడ విత్ అనేటువంటి అర్థంలో మనము తీసుకుంటాము. దట్స్ వై హియర్ కరణ కారక చిహ్న है. बड़ी जान होती है इनमें, बड़ी जान होती है इनमें. जान, जान माने क्या है? जान माने प्राण. మరి ఎంతో ప్రాణం ఉంటుంది ఇందులో. ఇన్మే, ఇన్మే మానే ఇన్మే లోక్ గీతోं में, లోక్ గీతోं में. మరి ఈ జానపద గీతాలలో మే అధికరణ కారక చిహ్నం, यह है अधिकरण कारक चिन्ह.
ఈ జానపద గీతాల్లో ఎంతో ప్రాణం ఉంటుంది అని అంటే మీన్స్ ఇక్కడ ప్రజల యొక్క జీవన శైలిని, వారు జీవించేటువంటి విధానాన్ని, యథార్థంగా ఉండేటువంటి విషయాన్ని తీసుకొని ఈ జానపద గీతాలను పాడడం జరుగుతుంది. మరి వారికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను తీసుకొని పాడేటప్పుడు వారికి ఎంతో ఆసక్తిగా ఉంటుంది, వినడానికి కూడా ఎంతో ఇష్టంగా ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ ఈ వాక్యం చెప్పబడింది, బड़ी जान होती है इनमें किनके लिए, जो गाँव और देहातों में है, గ్రామాల్లో కుగ్రామాల్లో నివసించేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ పాటలంటే ఎంతో ప్రాణం. కారణం వారికి సంబంధించినటువంటివి, వారి జీవితానికి సంబంధించినటువంటివి, వారి యొక్క పద్ధతులకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను తీసుకొని వారికి అర్థమయ్యేటువంటి భాషలో సరళంగా పాడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ పాటలు అంటే వాళ్ళకి ఎంతో ప్రాణంగా అనిపిస్తుంటాయి. चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी, बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं. यहाँ देखिए, चैता, कजरी, बारहमासा, सावन. चैता कहाँ से है? चैता తెలుగులో మీరు వినే ఉంటారు చైత్ర మాసము అని. నథింగ్ బట్ చైత్ర మాసంలో పాడేటువంటి పాటలు. ఓకే, జానపద గీతాలు మనం ఇక్కడ చైత అని చూస్తున్నాం ఈ పాఠంలో. చైత దట్ ఈస్ ద ఫోక్ సాంగ్, రైట్. చైత, కజరి. కజరి మరి రైనీ సీజన్లో, వర్షాకాల సమయంలో పాడేటువంటి పాటలను మనము కజరి అని అంటాం. जो वर्षा ऋतु के समय गाते हैं लोकगीत, उनको कजरी कहते हैं. ओके, चैता, कजरी, 12 मासा. 12 माने 12, మాసా, మాసా మానే మంత్స్. మరి 12 మాసాలు ఏవైతే ఉంటాయో, 12 మాసాల్లో పాడేటువంటి పాటలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనము ఆ జానపద గీతాలు ఇక్కడ 12 మాసా అంటున్నాం. అదేవిధంగా సావన్. सावन कहाँ सुने हैं आप? बरसते बादल में सुने, ठीक है ना. మరి बरसते बादल పాటల్లో सावन అనే పదం ఉంటారు. वन क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक प्रश्न है, सावन అనే పదము తత్సమ పదమా తద్భవ పదమా? इज इट ए संस्कृत वर्ड और हिंदी वर्ड? सावन ఇట్ ఈజ్ తద్భవ శబ్దం. ఇది తద్భవ పదం. దీనికి సంస్కృత పదం ఏంటి? శ్రావణ్. ఓకే, సావన్ అనేది హిందీ వర్డ్, తద్భవ రూపం. మరి శ్రావణ్ సంస్కృత్ వర్డ్. ఇట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు యూ, రైట్. మరి చైత, కజరి, 12 మాసా, సావన్ ఈ జానపద గీతాలు ఎక్కడ ఎక్కువగా పాడతారు, ఏ ప్రదేశంలో ఎక్కువగా పాడతారు అని అంటే మిర్జాపూర్ అనే ప్లేస్లో చైత, కజరి, 12 మాసా, సావన్ జానపద గీతాలు ఎక్కువగా పాడతారు. అండ్ దాని నెక్స్ట్ ప్లేస్ బనారస్ అనేటువంటి ప్రదేశంలో కూడా చైత, కజరి, 12 మాసా, సావన్ జానపద గీతాలు ఎక్కువగా పాడతారు. దెన్ నెక్స్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్ కే పూర్వీ యూపీ సైడ్, మరి యూపీ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి పూర్వీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ పూర్వ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఈస్ట్. మరి ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి ఈస్ట్ సైడ్ ఉండేటువంటి డిస్ట్రిక్ట్స్లో, జిల్లాలోనే ఉత్తరప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి ఈస్ట్ సైడ్ ఉండేటువంటి డిస్ట్రిక్ట్స్లో పాడతారు. ఏం పాటలు? చైత, కజరి, 12 మాసా, సావన్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ బీహార్కే పశ్చిమి, బీహార్ అదైన స్టేట్. మరి బీహార్ రాజ్య అని అంటాం, స్టేట్ ఏమంటాం? రాజ్య. మరి బీహార్ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి పశ్చిమి మీన్స్ నథింగ్ బట్ వెస్ట్ సైడ్. ఉత్తరప్రదేశ్కి తూర్పుగా ఉండేటువంటి డిస్ట్రిక్ట్స్లో, ఆ జిల్లాల్లో ఈ చైత, కజరి, 12 మాసా, సావన్ జానపద గీతాలు పాడతారు. అదేవిధంగా బీహార్ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి వెస్ట్ సైడ్ ఉండేటువంటి డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా ఈ పాటలను పాడతారు. దీస్ పాయింట్స్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ టు యూ. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. ధ్యాన్ చేస్తుంది. మరి చైత, కజరి, 12 మాసా, సావన్ అనేటువంటి జానపద గీతాలు మనకు మిర్జాపూర్, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी, बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं. మిర్జాపూర్లోను, బనారస్లోను, ఉత్తరప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి తూర్పు
దిక్కుండేటువంటి డిస్ట్రిక్ట్స్లోను, ఆ జిల్లాలోను, బీహార్ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి వెస్ట్ సైడ్ ఉండేటువంటి డిస్ట్రిక్ట్స్లోను ఈ చైతా, కజరి, బారహమాస, సావన్ అనే జానపద గీతాలను ఎక్కువగా పాడడం జరుగుతుంది. ठीक है, चैता, गजरी, बारह मासा, सावन आदि गीत कहाँ गाए जाते हैं? प्रश्न ఇక్కడ పాడడం జరుగుతుంది. मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत हैं. अनदर फोक सॉन्ग. बंगाल मीन्स आपको मालूम है ना, बंगाल की చెందినటువంటి famous folk song that is a बाउल और बतियाली. It's a folk song name. The folk song name लोकगीत का नाम है. ओके, जानपद गीत पेर बाउल और बतियाली. बाउल और बतियाली कहाँ के प्रसिद्ध लोकगीत हैं? बंगाल के प्रसिद्ध लोकगीत हैं. बंगाल के प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? बाउल और बतियाली. You have to remember all this. बंगाल के प्रसिद्ध लोकगीत हैं बाउल और बतियाली. पंजाब में माहिया, यहाँ देखिए पंजाब स्टेट, पंजाब में प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? माहिया. यह भी लोकगीत है, जानपद गीतों पेर माहिया. पंजाब में प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? माहिया. इसी प्रकार के हैं, आदि इसी प्रकार के हैं. नेक्स्ट हीर रांझा सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में. यहाँ देखिए यह है पंजाब, यह है पंजाबी. पंजाबी इज लैंग्वेज, पंजाब इज स्टेट. ठीक है, और पंजाबीలో ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద గీతాలు ఏంటి? हीर रांझा सोहनी महिवाल. हीर रांझा सोहनी महिवाल. how to do pronunciation, ఉచ్చారణ మీరు కూడా ఉచ్చరించాలి. हीर रांझा सोहनी महिवाल गीत कहाँ के प्रसिद्ध लोकगीत हैं? जो किस भाषा में प्रसिद्ध लोकगीत हैं? पंजाबी में. पंजाब में प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? माहिया. पंजाबी में प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? हीर रांझा सोहनी महिवाल. बंगाल के प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? बाउल और बतियाली. चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि लोकगीत कहाँ गाए जाते हैं? मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं. ढोला मारू यह एक लोकगीत है. మరి ढोला मारू అనేటువంటి జానపద గీతం ఎక్కడ ఎక్కువగా పాడడం జరుగుతుంది? రాజస్థానీలో ఎక్కువగా పాడేటువంటి జానపద గీతము, ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద గీతము ढोला मारू. राजस्थानी में प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? ढोला मारू. यह एक प्रेम कहानी है. दो का प्रेम कहानी. ओके, ठीक है. छात्र छात्राएं राजस्थानी में बड़े चाव से गाया. चाव मीन्स लाइक ఎంతో ఇష్టంగా ఈ పాటలను పాడుతూ ఉంటారు. ठीक है छात्र छात्राएं, और एक बार देखिए वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है. రియల్ ఫోక్ సాంగ్స్ నిజమైనటువంటి జానపద గీతాలు ఈ దేశం యొక్క గ్రామాలలో, అదేవిధంగా కుగ్రామాలలో ఉన్నాయి. ఇన్కా సంబంధ దేహాత్ కి జనతా సే హై. మరి ఆ పాటల యొక్క సంబంధం ఎవరితో ఉంది? కుగ్రామంలో ఉండేటువంటి ప్రజలతో ఉన్నాయి ఆ సంబంధం అనేటువంటిది, ఆ జానపద గీతాలకు సంబంధం అనేటువంటిది ఉంది. బడి జాన్ హోతీ హై ఇన్మే. మరి ఈ జానపద గీతాల్లో ఎంతో ప్రాణం ఉంటుంది, వారికి ఎంతో ఇష్టంగా ఉంటాయి. चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि गीत मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं. మరి చైతా, కజరి, బారహమాసా, సావన్ అనే జానపద గీతాలు मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं. ఆ ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా పాడడం జరుగుతుంది. బావుల్ और बतियाली बंगाल के प्रसिद्ध लोकगीत हैं. మరి బంగాల్లో ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద గీతం బావుల్ और बतियाली. पंजाब में माहिया, पंजाब లో ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద గీతం మాహియా. అదే విధంగా हीर रांझा सोहनी महिवाल సంబంధి గీత్ పంజాబీ మే. పంజాబీలో ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద గీతం हीर रांझा सोहनी महिवाल. రాజస్థానీలో ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద గీతం ढोला मारू. ఈ జానపద గీతాలను ఎంతో ఇష్టంగా పాడడం జరుగుతుంది. ठीक है छात्र छात्राएं, आप एक बार पाठ्य पुस्तक बोलिए. पाठ्य पुस्तक में यह है अनुच्छेद, आप एक बार पढ़िए. और
इस अनुच्छेद से संबंधित जो शब्दार्थ है अपनी पुस्तक में लिख लीजिए।